Hare Om Krishna, Namo Prabhuji. Hare Krishna. Hare Krishna, Danda Pranam. Hare Krishna. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Ajnanatimrandasya Jnananjana Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Guruve Namaha. Shri Chaitanya Manobishtam Sthapitam Yena Bhutale Swayam Rupa Kadamahyam Dadati Supatantikam Mandeham Shri Gurum Shri Udapatakamalам Shri Gurum Vaishnavamsya श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगण ललिता विशाखान्वितंश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्दावनेश्वरी शवानुसुदे देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो 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 ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिधि नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे वैराग्य विद्या निज भक्ति योग शिक्षार्थमेक पुरुष पुराण श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुदर्यस्तमहं प्रपद्ये पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपा स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः हरे कृष्ण हरि ओम तत्सत ചൈതന്യ ചരിതാമൃതം മധ്യലീല 14-ാമത്തെ അധ്യായം 158-ാമത്തെ ശ്ലോകം മുതൽക്കാം ഏവം സംസകാംശു വിരാജിതാ നിശാ സസത്യകാമോ നുരതാ ബലാഗണാം ശിഷേവ അവരുദ്ധ സൗരതാം സർവാസരത്കാവ്യ കഥാരസാശ്രയഃ ഏവം ശശാംകാംശു विराजिता निशा ससत्यकामोऽनुरता बलागण शिशेवात्मन्यवरुद्ध सौरता सर्वा शरत्काव्यकथा रसारया हरे कृष्ण हरे कृष्णा एवं शशांगांशु विराजिता निशा ससत्यकामोऽनुरुता बलागणा शिशेवात्मन्यावरुद्ध सौरधा सर्वा शरत्काव्यकधारसाश्रया हरे कृष्णा Lord Sri Krishna, who is absolute truth, enjoyed his rasa dance every night during the autumn season. He performed this dance in the moonlight and with full transcendental mellows. He used poetic words and surrounded himself with women who were very much attracted to him. So, രാസ ഡാൻസിനെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. കൃഷ്ണ എല്ലാ രാത്രികളിലും ഓട്ടം സീസണിൽ, ഓട്ടം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശരത് സീസൺ അല്ലേ, ആ സമയത്ത് രാസ ഡാൻസ് കളിക്കുമായിരുന്നു. മൂൺലൈറ്റ് വിത്ത് ഫുൾ ട്രാൻസൽ മെലോസ്. അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് he used poetic words and surrounded himself with women who were very much attracted to him. ഒരുപാട് ഗോപികമാരുടെ കൂടെ നിലാവുള്ള ആ രാത്രികളിൽ കൃഷ്ണൻ രാസ ഡാൻസ് കളിക്കുമായിരുന്നു ഗോപികമാരുടെ കൂടെ എന്നാണ് പറയുന്നത്. This verse is a quotation from Srimad Bhagavatam. The gopis are all transcendental spirit souls. One should never think that the gopis and Krishna have material bodies. Vrindavana Dhama is also a spiritual abode, and there the days and nights, the trees, flowers, and water, and everything else are spiritual.
അപ്പൊ നമ്മൾ ഇത് സാധാരണ ഒരു ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ഒരു ക്രീഡയായിട്ട് കാണാൻ പാടില്ല. ഇത് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യ തലത്തിലുള്ള ലീലകളാണ്. അപ്പോൾ ആ ദിവ്യ തലത്തിലുള്ള ലീലകൾ നമ്മൾ ദിവ്യചക്ഷുവിൽ കൂടെ കാണണം. ആ ദിവ്യചക്ഷു നമുക്കില്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മളെ ഗുരു സാധു ശാസ്ത്രം എന്താണ് പറയുന്നത് അത് പ്രകാരം നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കാനും ഉൾക്കൊള്ളാനും പഠിക്കണം. അല്ലാതെ ഒരു സാധാരണ ഒരു ശാരീരിക അവബോധത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഇത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. ഇതിന് കുറച്ച് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഇത് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ സത്വഗുണത്തെങ്കിലും, അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തെറ്റിദ്ധരിക്കും. സാധാരണ ഒരു സ്ത്രീ പുരുഷ ബന്ധം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പെൺകുട്ടിയും ആൺകുട്ടിയും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം അതിൽ കടക്കുന്ന ക്രീഡകളായിട്ട് തോന്നുന്നു. അതുകൊണ്ട് വൃന്ദാവന ധാമം സ്പിരിച്വൽ അബോർഡാണ്, ആധ്യാത്മിക ധാമമാണ്. അവിടുത്തെ എല്ലാം എന്താണ് അവിടെ പറയുന്നത്, അവിടുത്തെ പകലുകള്, രാത്രികള്, വൃക്ഷങ്ങള്, പുഷ്പങ്ങള്, വെള്ളം, ഇതെല്ലാം സ്പിരിച്വലാണ്. ഇതൊന്നും നമ്മുടെ ഭൗതിക തലത്തിലെ ധാതുക്കളായിട്ട് നമ്മൾ കാണാൻ പാടില്ല. ഇതെല്ലാം സ്പിരിച്വലാണ്. സ്പിരിച്വൽ എബോർഡാണ് വൃന്ദാവൻ. ഇതിനെ ഭൗമ്യ വൃന്ദാവൻ എന്ന് പറയും. ആ ഗോലോകത്തിലെ വൃന്ദാവൻ അതേപടി ഇവിടെ റെപ്ലിക്കേറ്റ് ഇവിടെ വന്നിരിക്കുന്നു ഭഗവാന്റെ ലീലകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട്. അപ്പൊ അത് ട്രാൻസെൻഡന്റ് ആണ്, സ്പിരിച്വൽ ആണ്. അതിന് ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ഒരു സാധാരണ സ്ഥലമായിട്ട് കാണുന്നത് അപരാധമാണ്. അത് തമോ ഗുണത്തിലും രജോ ഗുണത്തിലുമുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അവർക്ക് സംശയം ഉണ്ടാവും. അത് മാത്രമല്ല, ഇതെല്ലാം വളരെ ചീപ്പായിട്ടുള്ള ഒരു ലീലകളായിട്ട് അവർ കാണിച്ചു. അതുകൊണ്ട് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് സത്വഗുണത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമേ ഇതിന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ. ദർ ഈസ് നോട്ട് ഈവൺ എ ട്രേസ് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ കണ്ടാമിനേഷൻ. നമ്മളുടെ ഭൗതിക ലോകത്തിൽ കാണുന്ന പോലെയുള്ള ഒരു ക്രീഡകളല്ല. ഓക്കെ, അതായത് എസ്പെഷ്യലി സ്ത്രീ പുരുഷന്മാരായിട്ടും പെൺകുട്ടികളും ആൺകുട്ടികളുമായിട്ടും തമ്മിലുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് കാണാൻ പാടില്ല. കണ്ടാൽ അത് അപരാധമാണ്. കാരണം ഇത് ദിവ്യ തലത്തിലുള്ള ഭഗവാനും ഭഗവാന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരും തമ്മിലുള്ള ലീലകളാണ്. കൃഷ്ണ, ഹു ഇസ് ദ സുപ്രീം ബ്രഹ്മൻ ആൻഡ് സൂപ്പർ സോൾ, ഈസ് നോട്ട് അറ്റ് ഓൾ ഇൻട്രസ്റ്റഡ് ഇൻ എനിത്തിങ് മെറ്റീരിയൽ. ഹിസ് ആക്ടിവിറ്റീസ് വിത്ത് ദ ഗോപീസ് ആർ ഓൾ സ്പിരിച്വൽ ആൻഡ് ടേക്ക് പ്ലേസ് വിത്തിൻ ദ സ്പിരിച്വൽ വേൾഡ്. അപ്പോൾ ഇത് ആ ഗോലോക വൃന്ദാവനം ഇവിടെ ഭൗമ്യ വൃന്ദാവനായിട്ട്, അതായത് ഭൂമിയിലുള്ള വൃന്ദാവനം, അവിടുത്തെ വൃന്ദാവനം ഇവിടുത്തെ വൃന്ദാവനായിട്ട് നമുക്ക് വ്യത്യാസം കാണാൻ പാടില്ല. ഭഗവാന്റെ ലീലകൾക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അതേ വൃന്ദാവനം ഇവിടേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തു അല്ലേ? അവിടുന്ന് അതേ സ്ഥലം തന്നെ ഇവിടേക്ക് ഇമ്പോർട്ട് ചെയ്തു മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് വ്യത്യാസമായിട്ട് കാണാൻ പാടില്ല. Lord Krishna's lusty desires and all his dealings with the gopis are all on the spiritual platform. One has to be transcendently realized before even considering relishing the pastimes of Krishna with the gopis. ഒരു സാധാരണ വ്യക്തിക്ക് ഈ തലത്തിലുള്ള ദിവ്യലീലകൾ മനസ്സിലാക്കാനോ ഉൾക്കൊള്ളാനോ സാധിക്കില്ല. അതായത് നമ്മളും ആ ലെവലിലേക്ക് ഉയരണം, ട്രാൻസെൻഡന്റൽ പ്ലെയിനിലേക്ക് ഉയരണം. അതായത് ദിവ്യ തലത്തിലേക്ക് നമ്മൾ ഉയർന്നാൽ മാത്രമേ കൃഷ്ണനും ഗോപികമാരും തമ്മിലുള്ള ആ ദിവ്യലീലകൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റൂ. One who is on the mundane platform must first purify himself by following the regulative principles. Only then can he try to understand Krishna and the gopis. നമ്മുടെ വൈദ്യ സാധന ഭക്തിയിലൂടെ ഭഗവാന്റെ മഹത്വം മനസ്സിലാക്കിയാൽ മാത്രമേ ഇത് നമുക്ക് ഒരു ദിവ്യ തലത്തിലുള്ള ലീലകളാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. ലീലകളും കർമ്മങ്ങളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താണ്? നമ്മൾ ചെയ്യുന്നതെല്ലാം കർമ്മം, ഭഗവാന്റെ എല്ലാം ലീല. എന്താണ് വ്യത്യാസം? ഭഗവാന് കർമ്മമില്ല, ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് ഒരു കർമ്മമില്ലല്ലോ പ്രഭു. ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമുള്ള ലീലകൾ ഭഗവാൻ ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോ അത് ചെയ്യും. ഭഗവാന് കർമ്മഫലം ഒന്നും ബാധിക്കില്ല. ഭഗവാന് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടൊരു കർമ്മമില്ല. അതാണ് പ്രഭു. നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന ഓരോ ആക്ടിവിറ്റിക്കും അതിന്റെ കർമ്മഫലം ഉണ്ടായിരിക്കും. ഭഗവാൻ ചെയ്യുന്നതിന് കർമ്മഫലം. എന്തുകൊണ്ട് കർമ്മമില്ല? അത് 3 ഗുണത്തിന്റെ അധീനത്തിലല്ല, അതീന്ദ്രിയമാണ്. അതുകൊണ്ട് കർമ്മമില്ല. അതുകൊണ്ട് ആ ഭഗവാൻ എന്ത് ചെയ്യുന്നതും അതിനെ ലീലകളായിട്ട് കാണുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നതും അത് കർമ്മമാണ്. അതിന് നല്ലതോ ചീത്തയായിട്ടുള്ള കർമ്മഫലം നമുക്ക് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും. സോ only then he can try to understand Krishna and the gopis. Sri Chaitanya Mahaprabhu and Swarup Damodar Goswami are here talking about the relationship between Krishna and the gopis. Therefore, the subject matter is neither mundane nor erotic. അപ്പോൾ ഇവിടെ ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും സ്വരൂപ് ദാമോദർ ഗോസ്വാമിയും
തമ്മിലുള്ള ആ സംവാദം എന്താണ്? ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന്റെ ലീലകളെ പറ്റിയാണ്. അപ്പൊ ഈ ലീലകള് അതീന്ദ്രിയമായിട്ടുള്ള ലീലകളാണ്. ഇത് എസ്പെഷ്യലി 2 എക്സോൾട്ടഡ് ഡിവോട്ടീസ് ആണ്. രണ്ടും സന്യാസി വര്യന്മാരാണ്. സന്യാസി വര്യന്മാർ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ എല്ലാ സുഖഭോഗങ്ങളും ത്യജിച്ച് ഭഗവാന് മാത്രം ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിച്ച് ഭഗവാനെ ധ്യാനിച്ച് ഭഗവാനെ സേവിച്ച് ജീവിക്കുന്ന സന്യാസി വര്യന്മാര് സാധാരണ മണ്ടൈൻ പ്ലെയിനുള്ള ഒരു കാര്യങ്ങളും ചർച്ച ചെയ്യില്ല. അവർക്ക് അതിൽ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇല്ല. അങ്ങനെ ഇൻട്രസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അവർ സന്യാസം എടുക്കുമായിരുന്നില്ല, അല്ലേ? അപ്പോൾ രണ്ടുപേരും, ചൈതന്യ മഹാപ്രഭുവും അതേപോലെ സ്വരൂപ് ദാമോദർ ഗോസ്വാമിയും രണ്ടുപേരും സന്യാസിക്കണം. അവർക്ക് ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ഈ മണ്ടൈൻ ആക്ടിവിറ്റീസ് സംസാരിച്ചിട്ട് എന്താണ് കാര്യം? പക്ഷെ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം ഇത് ഭഗവാന്റെ ദിവ്യതലത്തിലുള്ള ലീലകളാണ്. അല്ലെങ്കിൽ അവര് ഇതില് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ടോപ്പിക്ക് സംസാരിക്കുമായിരുന്നില്ല. ഈ ടോപ്പിക്ക് സംസാരിക്കുക മാത്രമല്ല, അവര് അത് റിലീസ് ചെയ്യുന്നു, എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു. They are enjoying these topics. Therefore, the subject matter is neither mundane nor erotic. Being a sannyasi, Sri Chaitanya Mahaprabhu was very strict in his dealings with women. അവര് socially cut off from the material activities. അപ്പൊ സ്ത്രീകളായിട്ട് യാതൊരു വിധത്തിലുള്ള ഒരു അറ്റാച്ച്മെന്റും ഡീലിങ്സും ഇല്ലാത്ത ഒരു സന്യാസി വരെയാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു. ദൂരെ വളരെ അടുത്തേക്കും കൂടി വരാൻ സമ്മതിക്കില്ല. അതായത് ഈവൻ ഡിവോട്ടീസ് ആണെങ്കിലും കൂടിയിട്ട് അതാണ് ഒരു സന്യാസി ഡീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ, എസ്പെഷ്യലി വിത്ത് ഓപ്പോസിറ്റ് സെക്സ്, അവർ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കും. അൺലെസ് ദ ഗോപീസ് വർ ഓൺ ദ സ്പിരിച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോം, Sri Chaitanya Mahaprabhu would have never even mentioned them to Swarup Damodar Goswami. അപ്പൊ ആ ഗോപികമാരും അതേപോലെ തന്നെ കൃഷ്ണനും തമ്മിലുള്ള ആ ബന്ധം സ്പിരിച്വൽ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ ആയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു സ്വരൂപ് ദാമോദർ ഗോസ്വാമിയുടെ ഈ കാര്യങ്ങളുടെ ചർച്ചയിലേക്ക് തന്നെ വരുന്നത്. ഇല്ലെങ്കിൽ ചർച്ച ചെയ്യില്ല. Therefore, these descriptions do not at all pertain to material activity. അതുകൊണ്ട് ഇത് സാധാരണ ഭൗതിക ലോകത്തിലെ ഒരു കർമ്മമായിട്ട്, ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് കാണാൻ പാടില്ല. കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് നമ്മളുടെ അറിവില്ലായ്മ, അജ്ഞത, അത് അപരാധം കൂടിയായിരിക്കും. ടെക്സ്റ്റ് 115. വാമയേക ഗോപിഗണ ദക്ഷിണായേക ഗണ നാനാഭാവേകാരായ കൃഷ്ണേ രസാസ്വാദന. വാമയേക ഗോപിഗണ ദക്ഷിണായേക ഗണ നാനാഭാവേകാരായ കൃഷ്ണേ രസാസ്വാദന. ഹരേ കൃഷ്ണ. Vama ega gopi gana dakshina ega gana nana bhavekaraya Krishna rasa aswadana. Hare Krishna. The gopis can be divided into left wing and a right wing. Both wings induce Krishna to taste transcendental mellows by various manifestations of ecstasy. അതായത് ഗോപീസിന് 2 കാറ്റഗറി ആയിട്ട് വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നു. അതായത് ഇടതുപക്ഷം, വലതുപക്ഷം, ലെഫ്റ്റ് വിങ് ആൻഡ് റൈറ്റ് വിങ്. ബോത്ത് വിങ്സ്, 2 പക്ഷം എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ ആ ദിവ്യതലത്തിലുള്ള ആ മെലോസ്, എസ്പെഷ്യലി ഇവിടെ ഏത് മെലോസ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്? കൊഞ്ചുകൽ ലവ്, മാധുര്യ രസം, അതിലേക്ക് ഉയർത്തുന്നു ഗോപികമാരെല്ലാവരും കൂടിയിട്ട്. ബൈ വേരിയസ് മാനിഫെസ്റ്റേഷൻസ് ഓഫ് എക്സ്റ്റാറ്റിക് ലവ്. അപ്പൊ ആ പ്രേമത്തിലൂടെ ഭഗവാനെ ആ മാധുര്യരസം പകർന്നു കൊടുക്കുന്നു. അത് 2 പക്ഷത്തിലുള്ള ഗോപികമാരും, ഇടതുപക്ഷം, വലതുപക്ഷം. ഗോപിഗണ മധ്യേ ശ്രേഷ്ഠ രാധാ ഠാക്കുറാണി നിർമ്മല ഉജ്ജ്വല രസ പ്രേമ രത്നഖാനി. ഗോപിഗണ മധ്യേ ശ്രേഷ്ഠ രാധാ ഠാക്കുറാണി നിർമ്മല ഉജ്ജ്വല രസ പ്രേമ രത്നഖാനി. Gopikana Madhya Srishta Radha Thakurani Nirmala Ujjwala Rasa Prema Ratna Khani. Of all the gopis, Srimati Radharani is the chief. She is a jewel mine of ecstatic love and the source of all purified transcendental conjugal mellows. അപ്പൊ എല്ലാ ഗോപികമാരുടെയും ചീഫായിട്ട്, ഹെഡായിട്ട് തലപ്പത്താരാണ് രാധാരണി, ദ ചീഫ്. ആൻഡ് രാധാരണി എങ്ങനെ വിളിച്ചത്? ജ്വൽ, രത്നമാണ്. ജ്വൽ മൈൻ ഓഫ്, ജ്വൽ മാത്രമല്ല, ജ്വൽ മൈൻ, രത്ന എന്താ പറയാ, ഖനിയാണ്, രത്നഖനിയാണ്. എന്തിന്റെ? എക്സ്ട്രാക്റ്റിക് ലവ്.
ആ മഹാഭാവത്തിന്റെ ആൻഡ് ദ സോഴ്സ് ഓഫ് ഓൾ പ്യൂരിഫൈഡ് ട്രാൻസെൻഡന്റൽ കോച്ചുകളും എല്ലാ ദിവ്യതലത്തിലുള്ള മാധുര്യരസത്തിന്റെ സോഴ്സും കൂടിയാണ്. അതാണ് രാധാറാണി ഇവിടെ വിശേഷിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത്. ജ്വല് മാത്രമല്ല, രത്നഖനിയാണെന്ന് പറയുന്നത്. രത്നഖനിയിൽ ഒരുപാട് ജ്വൽസ് ഉണ്ട്. അതിൻ്റെ എല്ലാം ചീഫ് പോലെയാണ്. അപ്പൊ അതിൻ്റെ എല്ലാം സാരമാണ് രാധാറാണി എന്ന് പറയുന്നത്. വയസ്സേ മധ്യമതൻ ഹോ സ്വഭാവേദാസാമാം ഗാഢ പ്രേമ ഭാവേതൻ ഹോ നിരന്തരവാമാം. വയസ്സേ മധ്യമതൻ ഹോ സ്വഭാവേദാസാമാം ഗാഢ പ്രേമ ഭാവേതൻ ഹോ നിരന്തരവാമാ. वयसे मध्यम तेनो स्वभावते समागता प्रेम भावे तेनो निरंतर वामा. Hare Krishna. Radharani is grown up and her character is equipoised. She is always deeply absorbed in ecstatic love and always feeling in the mood of a left-wing gopi. Left-wing gopi ആണ് രാധാറാണി, ഇടത് പക്ഷത്തെയാണ്. അപ്പോൾ രാധാറാണി is grown up, ചെറിയ കുട്ടിയല്ല. She is grown up and her character is equipoised. Equipoised പറഞ്ഞാൽ neutrality. She is always deeply absorbed in ecstatic love. എപ്പോഴും ഭഗവാനായിട്ടുള്ള ആ റിലേഷൻഷിപ്പില് ആ ഒരു മഹാഭാവത്തിലായിരിക്കും രാധാറാണി. ആ പ്രേമം എന്നുള്ള ഇതിൽ തന്നെ ഒരുപാട് കാറ്റഗറീസ് ഉണ്ട്. അതിലെ ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് തലമാണ് മഹാഭാവം. അതാണ് രാധാറാണിയുടെ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണമായിട്ട് എക്സിബിറ്റ് ചെയ്യുക. ഓൾവേസ് ഫീലിംഗ് ദ മോഡ് ഓഫ് left wing gopi. The left wing and the right wing of the gopis has been explained by Rupa Goswami in his Ujjala Nilamani, Sakhi Prakarana 26 and 32. The left wing is described in this way: Managrahe Sadodyukta Tach Chaidilye Chakopana Abhedyanayake Praya Krura Mameti Kirtyade. A gopi who is always eager to be jealously angered, who is very enthusiastic for that position, who immediately becomes angry and defeated, who is never under the control of a hero, and who always opposes him is called Vama or left wing gopi. Parana left, അതായത് എപ്പോഴും ദേഷ്യം വരും, ഒരിക്കലും തൻ്റെ ഹീറോ ആയിട്ട് അതിൻ്റെ താഴെ നിൽക്കില്ല, മീതെ നിൽക്കുള്ളൂ. ഒരു കമാൻഡിങ് പവർ ആയിരിക്കും ലെഫ്റ്റ് വിങ് ഗോപ്പീസിന്. റൈറ്റ് വിങ് ഗോപ്പീസ് എങ്ങനെയാണ്? സബ്മിസീവ് ആയിരിക്കും, അവര് ഒബീഡിയൻ്റ് ആയിരിക്കും. അതാണ് വ്യത്യാസം. അപ്പൊ ഇവിടെ രാധാറാണി ആൻഡ് ഗ്രൂപ്പ് ഏത് വാമഭാഗത്താണ് അല്ലേ? അതായത് ലെഫ്റ്റ് വിങ് ആണ്. അവരുടെ പൊസിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തൻ്റെ ഹീറോനെക്കാട്ടിലും, അതായത് ഇവിടെ കൃഷ്ണനെക്കാട്ടിലും ഉയർന്ന തലത്തിലായിരിക്കും. ഒരിക്കലും അവർ തോൽവി സംഭവിച്ച് അഥവാ തോൽവി സംഭവിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ദേഷ്യം. അതാണ് നമ്മുടെ ലെഫ്റ്റ് വിങ് ഗോപീസിനെ പറ്റി പറയുന്നത്. ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി ഡിസ്ക്രൈബ് ദ റൈറ്റ് വിങ് ഗോപീസ് ഇൻ ദിസ് വേ: അസഹ്യമാന നിർബന്ധേ നായകേ യുക്തവാദിനി സാമാഭിസ്തേന ഭേദ്യ ച ദക്ഷിണ പരികീർത്തിത. A gopi who cannot tolerate womanly anger, who speaks suitable words to the hero, and who is satisfied by his sweet words is called Dakshina or right wing gopi. അപ്പോൾ ഒരു ഗോപി അതായത് ദേഷ്യം cannot tolerate womanly anger, അവർക്ക് ദേഷ്യം സഹിക്കില്ല. Who speaks suitable words, വളരെ മധുരമായിട്ടുള്ള വാക്കുകളാണ് തൻ്റെ കാമുകനോട് അല്ലെങ്കിൽ ഹീറോയിനോട് സംസാരിക്കുക, ദേഷ്യപ്പെട്ടില്ല അവർ. ആൻഡ് ഹു ഇസ് സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ബൈ സ്വീറ്റ് വേർഡ്സ്, അതേപോലെ തൻ്റെ കാമുകന്റെ മധുരവാക്കുകളുകൊണ്ട് അവർക്ക് സംതൃപ്തി നയിക്കുന്നു. അങ്ങനത്തെ ഗോപിക്കാണ് എന്ത് പറയാ? ദക്ഷിണ ഓർ റൈറ്റ് വിങ് ഗോപി. വാമ്യ സ്വഭാവേ മാന ഉഠേ നിരന്തര താരാ മധ്യ ഉഠേ കൃഷ്ണാനന്ദ സാഗര. വാമ്യ സ്വഭാവേ മാന ഉഠേ നിരന്തര താരേ മധ്യ ഉഠേ കൃഷ്ണാനന്ദ സാഗര. वाम्य स्वभावे माना उते निरंतरा तारा मध्ये उते कृष्णेन आनंद सागरा. Hare Krishna. Because she is a left wing gopi, her womanly anger is always awakening, but Krishna derives transcendental bliss from her activities. അപ്പോൾ ദേഷ്യം വന്നാലും ശരി,
അവിടെ പറയുന്നില്ലേ, മാൻ പറഞ്ഞാൽ ദേഷ്യം അല്ലെ, വൃന്ദാവനില് മാൻസരോവർ അങ്ങനത്തെ എല്ലാം അവിടെ എല്ലാം അതായത് രാധാവിന്റെ ദേഷ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ലീലകൾ നടന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ്. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള ആ കൃഷ്ണൻ അവർക്ക് ദേഷ്യം വന്നാലും കൂടി രാധയ്ക്കും അതേപോലെ മറ്റു ഗോപികമാർക്ക്, ലെഫ്റ്റ് വിങ്ങിലുള്ള ഗോപികമാർക്ക് ദേഷ്യം വന്നാലും അതിലും എൻജോയ്മെന്റ്, ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നു ആരെ? ശ്രീകൃഷ്ണൻ. അഹേരിവഗതി പ്രേംന അഹേരിവഗതി പ്രേംന സ്വഭാവ കുട്ടില ഭവേത് അതോ ഹേതോർ അഹേതുശ്ച യൂനോർമാന ഉദാഞ്ചതി. അഹേരിവഗതി പ്രേംന സ്വഭാവ കുട്ടില ഭവേത് അതോ ഹേതോർ അഹേതുശ്ച യൂനോർമാന ഉദാഞ്ചതി. അഹേർ ഇവാഗതി പ്രേംന സ്വഭാവ കുട്ടില ഭവേത് അതോ ഹേതുർ അധിഷ്ഠേശ്ച യൂനോർമാന ഉദാഞ്ചതി. ഹരേ കൃഷ്ണ. The progress of loving affairs between a young boy and a young girl is by nature crooked, like the movement of a snake. Because of this, two types of anger arise between a young boy and a girl. Anger with a cause and anger without a cause. അപ്പോൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് എവിടെ നിന്നുള്ളതാണ്? രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ഉജ്ജ്വല നീലാമണി എന്നുള്ള ഒരു കൊട്ടേഷനാണ്. ശൃംഗാരഭേദ പ്രകരണ എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഒരു ആൺകുട്ടിയുടെയും പെൺകുട്ടിയുടെയും ഇടയിലുള്ള ആ ലവിങ് അഫയേഴ്സ്, പ്രേമബന്ധം ക്രൂക്കഡാണ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് സ്ട്രേറ്റ് ഫോർവേഡ്, ഇറ്റ്സ് ക്രൂക്കഡ്. എങ്ങനെയാണ്? ലൈക്ക് ദ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് എ സ്നേക്ക്. അപ്പോൾ ഒരു പാമ്പ് സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് എപ്പോഴും ഉണ്ടാവില്ല, എപ്പോഴും ക്രൂക്കഡായിരിക്കും, വളഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും അല്ലേ? അതേപോലെ ഇവരെ പ്രേമബന്ധങ്ങളും പെൺകുട്ടി ആൺകുട്ടി തമ്മിലുള്ള. അതുകൊണ്ട് തന്നെ രണ്ട് വിധത്തിലുള്ള ദേഷ്യം അവിടെ പ്രകടിപ്പിക്കും അവർ രണ്ടുപേരും. എങ്ങനെയാണ്? ഒന്ന് ആങ്കർ വിത്ത് എ കോസ് ആൻഡ് ആങ്കർ വിത്തൗട്ട് എ കോസ്. ഒന്ന് ശരിക്കും കാരണം ഉണ്ടായിരിക്കും ദേഷ്യപ്പെടാൻ, ഒന്ന് ഒരു കാരണം ഇല്ലാണ്ട് ദേഷ്യപ്പെടും. രൂപഗോസ്വാമിയുടെ കൊട്ടേഷനാണ്. ഏതാസുനി ബാഡേ പ്രഭുരാനന്ദ സാഗരാം കഹാ കഹാ കഹേ പ്രഭു ഭലേ ദാമോദരാം. ഏതാസുനി ബാഡേ പ്രഭുരാനന്ദ സാഗരാം കഹാ കഹാ കഹേ പ്രഭു ഭലേ ദാമോദരാം. ഏതസുനി ബദേ പ്രഭുര ആനന്ദ സാഗര കഹാ കഹാ കഹേ പ്രഭു ബാലേ ദാമോദര. As Sri Chaitanya Mahaprabhu heard these talks, his ocean of transcendent bliss increased. He therefore told Swarupa Damodara, go on speaking, and thus Swarupa Damodara continued. അപ്പോൾ കൃഷ്ണ ലീലയിൽ എസ്പെഷ്യലി ഓട്ടം സീസണിലെ രാസലീലകളെ പറ്റിയിട്ട് അവിടെ സ്വരൂപ് ദാമോദർ ഗോസ്വാമി വിവരിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ്, എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അത് കേട്ടിട്ട് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ആനന്ദിക്കാണ്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ഗോൺ സ്പീക്കിംഗ്, ഇനിയും പറയൂ എന്ന് സ്വരൂപ് ദാമോദർ ഗോസ്വാമിയോട് അപേക്ഷിക്കുകയാണ്. ആധിരുദ്ധ മഹാഭാവ രാധികാര പ്രേമ വിശുദ്ധ നിർമ്മലായ ചേ ദാസാവാണ പ്രേമ ദാസാവാണ ഹേമ. അധിരുദ്ധ മഹാഭാവ രാധികാര പ്രേമ വിശുദ്ധ നിർമ്മലായ ചേ ദാസാവാന ഹേമ. അധിരുദ്ധ മഹാഭാവ രാധികേര പ്രേമ വിശുദ്ധ നിർമ്മലായ ചേ ദാസാവാന ഹേമ. Srimati Radharani's love is a highly advanced ecstasy. All her dealings are completely pure and devoid of material tinge. Indeed, her dealings are 10 times purer than gold. Okay. അപ്പോൾ രാധാരന്റെ ആ പ്രേമം അല്ലെങ്കിൽ സ്നേഹം എല്ലാം എന്താണ്? എസ്പെഷ്യലി ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാന് ഹൈലി അഡ്വാൻസ് എക്സ്റ്റസിയാണ് ഉളവാക്കുന്നത്. സോ ഓൾ ഹെർ ഡീലിങ്സ് ആർ കംപ്ലീറ്റ്ലി പ്യുവർ. പ്യുവർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുദ്ധ സാത്വിക് സ്റ്റേജിലാണ്, യാതൊരു തരത്തിലുള്ള ഭൗതിക ആഗ്രഹങ്ങളും ഇല്ലാത്തത്. നോട്ട് ഈവൻ എ ടിഞ്ച് ഓഫ് മെറ്റീരിയൽ ഡിസൈർസ്. ഇൻഡീഡ് ഹെർ ഡീലിങ്സ് ആർ 10 times പ്യുവർ. അപ്പോൾ ഗോൾഡ് പ്യുവർ ആണ്, 10 ഫോൾഡ് പ്യുവർ ആണ് ഇവരുടെ ഡീലിങ്സ് ഗോൾഡിനെക്കാട്ടിലും. 10 times 10-fold പ്യുവർ. കൃഷ്ണര ദർശന യദി പായാചംപിതേ നാനാഭാവ വിഭൂഷണേ ഹയ വിഭൂഷിതേ. കൃഷ്ണര ദർശന യദി പായാചംപിതേ നാനാഭാവ വിഭൂഷണേ ഹയ വിഭൂഷിതേ.
कृष्णेरा दर्शनाय दीपाय अचम्पिते नानाभावा विभूषणे हाया विभूषिते हरे कृष्ण. As soon as Radharani gets a chance to see Krishna, her body is suddenly decorated with various ecstatic ornaments. Radharani എപ്പോ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണനെ കാണാനുള്ള ഒരു അവസരം കിട്ടുന്നു അപ്പോ ഒക്കെ സഡൻലി ഡെക്കറേറ്റഡ് വിത്ത് വേരിയസ് എക്സ്റ്റാറ്റിക് ഓർണമെന്റ്സ്. രാധാരണിയുടെ ദേഹത്തെ വളരെ ആകർഷണം ഉളവാക്കുന്ന ആഭൂഷണങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. അഷ്ടാസാത്വിക ഹർഷാദി വ്യഭിചാരി ആൻഡ്ര സഹജ പ്രേമ വിംശാദി ഭാവാലങ്കാര. അഷ്ടാസാത്വിക ഹർഷാദി വ്യഭിചാരി ആൻഡ്ര സഹജ പ്രേമ വിംശാദി ഭാവാ അലങ്കാര. अष्टसात्विका हर्षादि व्यभिचारी यांड्रा सहज प्रेम विंशति भावा अलंकारा. The transcendental ornaments of Srimati Radharani's body include the 8 satvikas or transcendental symptoms, the 33 vyabhichari bhavas, beginning with harsha or jubilation in natural love, and the 20 bhavas or ecstatic emotional ornaments. ഇവിടെ രാധാറാണിയുടെ ആ ദിവ്യതലത്തിലുള്ള ആഭൂഷണങ്ങളെ പറ്റി പറയാണ്. അതായത് 8 അഷ്ടസാത്വിക വികാരാസ് അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസെൻഡന്റൽ സിംറ്റംസ്. ആ മഹാഭാവത്തിലെത്തുമ്പോൾ രാധാറാണി അനുഭവിക്കുന്ന അഷ്ടസാത്വിക വികാരങ്ങളെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിൻ്റെ കൂടെ 33 വ്യഭിചാരി ഭാവാസ്, 33 വ്യത്യസ്ത തരത്തിലുള്ള വ്യഭിചാരി ഭാവാസ്, beginning with harsha. Harsha means santosha or jubilation in natural love, and the 20 bhavas, where 20 bhavas or ecstatic emotional ornaments. എല്ലാം എവിടുന്നാണ് രൂപഗോസ്വാമിയുടെ ആയിരിക്കും മിക്കവാറും. ഇതിൽ എല്ലാം കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഈ 32 കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണ് ഈ 32 വ്യഭിചാരി ഭാവാസ്, അതിനെ പറ്റിയാണ് പർപ്പോട്ടിൽ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. 32 or 33? 33 വ്യഭിചാരി bhavas, bodily symptoms manifest in ecstatic love are as follows. നിർവേദ, ഇൻഡിഫറൻസ്. മലയാളം ഉണ്ടോ ആരേനും കയ്യില്? ഒന്ന് വായിക്കും. അത് മലയാളത്തിൽ ഈ വാക്കുകൾ കിട്ടും. അപ്പൊ ആ ശ്രീലപ്രഭുപാദരുടെ ഭാവാർത്ഥം. ജയ ശ്രീലപ്രഭുപാദ്. രാധാറാണിയുടെ ശരീരത്തിൽ പ്രകടമാവുന്ന മഹാപ്രേമത്തിലുള്ള 33 വ്യഭിചാരി ഭാവലക്ഷണങ്ങൾ താഴെ പറയുന്നു. 1 നിർവേദം, നിസ്സംഗത. 2 വിഷാദം, വിഷണ്ണത. 3 ദൈന്യ, വിനയം. 4 ഗ്ലാനി അഥവാ കുറ്റമുള്ളവനാണെന്ന തോന്നൽ. 5 ശ്രമ, തളർച്ച. 6 മത, ഭ്രാന്ത്. 7 ഗർവ, അഹംഭാവം. 8 ശങ്ക, സംശയം. 9 ത്രാസ, ഞെട്ടൽ. 10 ആവേഗ, തീവ്രമായ വികാരം. 11 ഉന്മാദ, ഉന്മാദം. 12 അപസ്മാര, വിസ്മൃതി. 13 വ്യാധി, രോഗം. 14 മോഹ, വ്യാമോഹം. 15 മൃതി, മരണം. 16 ആലസ്യ, അലസത. 17 ജാഡ്യ, ദൗർബല്യം. 18 വ്രീഡ, ലജ്ജ. 19 അവഹിത, ഗോപ്യത. 20 സ്മൃതി, സ്മരണ. 21 വിതർക്ക, വാദം. 22 ചിന്ത, ആലോചന. 23 മതി, ശ്രദ്ധ. 24 ധൃതി, ക്ഷമ. 25 ഹർഷ, ആഹ്ലാദം. 26 ഔത്സുക്യ, ആകാംക്ഷ. 27 ഔഗ്ര, അക്രമം. 28 അമർഷ, കോപം. 29 സ്പർദ്ധ, അസൂയ. 30 ചാപല്യ, ധിക്കാരം. 31 നിദ്ര, ഉറക്കം. 32 സുപ്തി, ഗാഠനിദ്ര. 33 പ്രബോധ, ഉണർവ്. വെരി ഗുഡ്. അപ്പൊ ഇത്രയും 33 വൈഭിചാരിക ഭാവാസ, വൈഭിചാരി ഭാവാസ്. ഈ ഭാവങ്ങളെല്ലാം രാധാറാണിയുടെ ശരീരത്തിൽ, രാധാറാണിയുടെ പേഴ്സണില് അവിടെ പ്രകടമാവും. ഇതൊക്കെ മഹാഭാവ സ്റ്റേജിലുള്ളതാണ്. മഹാഭാവ സ്റ്റേജിലുള്ള ഓരോ സിംറ്റംസ് ആണ് ഇതൊക്കെ പറയുന്നത്. So 168. കില കിഞ്ചിത കുട്ടാമീത വിലാസ ലളിത വിവോക മോതായിത ആര മൗഢ്യാചാകിത. കില കിഞ്ചിത കുട്ടാമീത വിലാസ ലളിത
Vivoka Motaida Ara Maugdhya Chakida. Kila kinchida kutamita vilasa lalita vivoka motiyeda aram maugdhaya chakita. Hare Krishna. Some of the symptoms critically explained in the following verses are Kila Kinchita, Kuttamita, Vilasa, Lalita, Vivoka, Motaida, Maugdhya, and Chakita. (169) Eda Bhava Bhushaya Bhushita Sri Radharanga Dekhida Uthale Krishna Sukhabdi Taranga Eda Bhava Bhushaya Bhushita Sri Radharanga Dekhide Uthale Krishna Sukhabdi Taranga. Eda Baba Bhushya Bhushita Sri Radhara Anga Dekide Uttala Krishna Sugabhanti Taranga. Hare Krishna. When Srimati Radharani's body manifests the ornaments of many ecstatic symptoms, the ocean of Krishna's happiness immediately displays transcendental waves. Radharaniയുടെ ശരീരത്തിലെ ഈ വികാരങ്ങളെല്ലാം അവിടെ മാനിഫെസ്റ്റ് ആകുമ്പോൾ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ കൃഷ്ണൻ എന്താണ് ഓഷ്യൻ ഓഫ് ഹാപ്പിനെസ് ആണ് ഇവിടെ കൃഷ്ണൻ അനുഭവിക്കുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാന്റെ ആ ആനന്ദം എങ്ങനെ ഒരു ഓഷ്യനിലെ തിരമാലകൾ എങ്ങനെ കാണുന്നത്, അതേപോലെ ഭഗവാന്റെ മനസ്സിലെ ആനന്ദത്തിന്റെ തിരമാലകൾ അടിക്കുന്ന പറയുന്നത്, അതായത് ഡിസ്പ്ലേസ് ട്രാൻസെൻഡന്റൽ വേവ്സ്. കില കിഞ്ചിദാദി ഭാവേര സുന വിവരണാം ഏ ഭാവ ഭൗഷായ രാധേ ഹരേ കൃഷ്ണ നാം മനാം. കില കിഞ്ചിദാദി ഭാവേര സുന വിവരണാം ഏ ഭാവ ഭൗഷായ രാധാ ഹരേ കൃഷ്ണ മനാ. Kila kinchita dibavera suna vivarana e bhava bhushaya radha Hare Krishna mana. Hare Krishna. Now here description of different ecstasies beginning with Kila Kinchita. With these ecstatic ornaments, Srimati Radharani enchants the mind of Krishna. അപ്പോൾ ഓരോ ക്വാളിറ്റി ഓരോ സിംറ്റംസിനെ വിവരിച്ചു തരാണ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി. Now here description of different ecstasies beginning with Kila Kinchita. ആ പേരൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ പറഞ്ഞു അല്ലേ. With these ecstatic ornaments, Srimati Radharani enchants. ഈ ആഭൂഷണം, അതായത് ഈ സിംറ്റംസ് കൊണ്ട് രാധാരണി കൃഷ്ണന്റെ മനസ്സിനെ എൻചാൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു. രാധാ ദേക്കി കൃഷ്ണയാദി ചുനിതേ കരേ മന ദാനാ ഘാട്ടി പാഠേ യാബേ വ്രജേന ഗമന. രാധാ ദേക്കി കൃഷ്ണയാദി ചുനിതേ കരേ മന ദാനാ ഘാട്ടി പാഠേ യാബേ വ്രജേന ഗമന. Radha Deki Krishna Yadi Chunite Kare Mana Dana Gatti Padeya Be Vrajena Gamana. When Sri Krishna sees Srimati Radharani and wants to touch her body, he prohibits her from going to the spot where one can cross the river Yamuna. When Sri Krishna sees Srimati Radharani and wants to touch her body, he prohibits her from going to the spot where one can cross the river. അപ്പോൾ യമനയിലേക്ക് പോവാൻ സമ്മതം കൊടുക്കുന്നില്ല. യാബേ ആസിമാനാകാരേ പുഷ്പ ഉഠായിതേ സാഖി ആകെ ചാഹേ ആദി ഗായേ ഹാതാദീതേ. യാബേ ആസിമാനാകാരേ പുഷ്പ ഉഠായിതേ സാഖി ആകെ ചാഹേ ആദി ഗായേ ഹാതാദീതേ. Yabiyasi Mana Kare Pushpa Uthayite Sagi Age Chahe Yadi Gaya Hata Dite. Approaching her, Krishna prohibits Srimati Radharani from picking flowers. He may also touch her in front of her friends. അപ്പോൾ രാധാറാണി അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യുന്നു, പുഷ്പങ്ങൾ എടുക്കാനെല്ലാം വിസമ്മതിക്കുന്നു. ഹി മേ ആൾസോ, അതായത് മറ്റുള്ള ഗോപികാരുടെ പ്രസൻസിൽ സാന്നിധ്യത്തിൽ രാധാറാണിയെ ടച്ച് ചെയ്യുന്നു. ഏ സഭസ്ഥാനെ കില കിഞ്ചിത ഉദ്ഗമാം പ്രഥമേ ഹർഷ സഞ്ചാരി മൂല കാരണ. ഏ സാബാസാനെ കില കിഞ്ചിത ഉദ്ഗമ പ്രഥമേ ഹർഷ സഞ്ചാരി മൂല കാരണ.
एषभस्थाने किल किञ्चिद उद्गम प्राथमे हर्षसञ्चारी मूलकारणा. At such times, the ecstatic symptoms of kila kinchida are available. അപ്പോൾ ആ സിംറ്റംസിനെ പറ്റിയാണ് പറയുന്നത് കില കിഞ്ചിത. ആ സമയത്ത് കില കിഞ്ചിത എന്നുള്ള ആ ലക്ഷണങ്ങള് അവിടെ ഉണരുന്നു. ഫസ്റ്റ് there is jubilation and ecstatic love, which is the root cause of these symptoms. When Srimati Radharani leaves her house, she is always well dressed and attractive. It is her womanly nature to attract Sri Krishna's attention. And upon seeing her so attractively dressed, Sri Krishna decides to touch her body. The Lord then finds some fault in her and prohibits her from going to a river crossing and stops her from picking flowers. Such are the pastimes between Srimati Radharani and Sri Krishna. Being a cowherd girl, Srimati Radharani regularly carries milk in a container and often goes to sell the milk on the other side of the Yamuna. To cross the river, she has to pay the boatman, and the spot where the boatman collects his face is called Dhana Gati. Dhana Gati. So, Yamuna cross ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവിടെ പൈസ കൊടുക്കും. ആ ക്രോസ് ചെയ്യുന്ന ആ സ്പോട്ടാണ് ധാനഗട്ടി. അത് കളക്ഷൻ ചെയ്യുന്ന സ്പോട്ട്. Lord Sri Krishna stops her from going, telling her, first you have to pay the fee, then you will be allowed to go. ആദ്യം ഫീസ് കൊടുക്കണം, എന്നിട്ട് അവിടേക്ക് പോകാൻ സമ്മതിക്കുള്ളൂ. This pastime is called Dana Keli Leela. Similarly, if Srimati Radharani wants to pick a flower, Sri Krishna claims to be the garden's proprietor and prohibits her. This pastime is called Kila Kinchita. Radharani's shyness arises due to Sri Krishna's prohibitions, and ecstatic loving bodily symptoms called Kila Kinchita Bhava are manifested at this time. These ecstatic symptoms are explained in the following verse, which is from Srila Rupa Goswami's Ujjala Niramani Anubhava Prakarana. ഇതെല്ലാം കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി എടുത്തിരിക്കുന്ന ഉജ്ജ്വല നീലാമണി, രൂപ ഗോസ്വാമിയുടെ ഉജ്ജ്വല നീലാമണി എന്നുള്ള കൃതിയിൽ നിന്നാണ്. ഗർഭാഭിലാസരുഡിത മിതാസൂയ ഭയക്രുധം ശങ്കരീ കാരണം ഹർഷാദ് ഉച്യതേ കില കിഞ്ചിതം. ഗർഭാഭിലാഷരുദിതാസ് മിതസൂയ ഭയക്രുധാം ശങ്കരീകരണം ഹർഷാദ് ഉച്യതേ കില കിഞ്ചിതം. ഗർവാഭിലാഷരുദിതാസിന്തസ്സുയ ഭയകൃതം സംകാരികാരണം ഹർഷാത് ഉച്യതേ കില കിഞ്ചിതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. Pride, ambition, weeping, smiling, envy, fear, and anger are the 7 ecstatic loving symptoms manifested by jubilant shrinking away. And these symptoms are called Kila Kinchida Bhava. ഇതാണ് ഈ 7 കില കിഞ്ചിത ഭാവത്തിന് മാനിഫെസ്റ്റ് ആവുന്നത്. പ്രൈഡ്, ആംബിഷൻ, വീപ്പിംഗ്, സ്മൈലിംഗ്, എൻവി, ഫിയർ ആൻഡ് ആങ്കർ. ആരാസാധഭാവ അസി സഹജേ മിലയാം അഷ്ടഭാവ സമ്മേളനേ മഹാഭാവായാം. ആരാസാധഭാവ അസി സഹജേ മിലായാം അഷ്ടഭാവ സമ്മേളനേ മഹാഭാവാലയ. സതഭാവ അസി സഹജേ മിലായ അഷ്ടഭാവ സമ്മേളനേ മഹാഭാവായ. ഹരേ കൃഷ്ണ. There are 7 other transcendent ecstatic symptoms, and when they combine on the platform of jubilation, combination is called Mahabhava. അപ്പോൾ 7 ecstatic symptoms combine കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ, അതായത് ആനന്ദത്തിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൂടിച്ചേരുമ്പോൾ അതിനെ എന്താ പറയുന്നത്? കോമ്പിനേഷൻ ഇസ് കോൾഡ് മഹാഭാവ. അതിനെയാണ് മഹാഭാവം എന്ന് പറയുന്നത്. 7 ദിവ്യതലത്തിലുള്ള ലക്ഷണങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ആ ആനന്ദത്തിന്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ കൂടുമ്പോൾ അതിനെയാണ് മഹാഭാവ എന്ന് പറയുന്നത്. ഗർവാഭിലാഷ ഭയാശുഷ്കാരൂദിത ക്രോധ അസൂയഹയ ആരമന്ദസ്മിത. ഗർവാഭിലാഷ ഭയ ശുഷ്കാരൂദിത ക്രോധ അസൂയഹയ ആരമന്ദസ്മിത. ഗർവാഭിലാഷ ഭയ സുഖസരുദിത ക്രോധ അസൂയ ഹയ ആരാമന്ദസ്മിത.
The 7 combined ingredients of Mahabhava are pride, ambition, fear, drive, artificial crying, anger, envy, and mild smiling. Okay. And the ingredients are Mahabharata. Pride, ambition, fear, drive, artificial crying, anger, envy, and mild smiling. Nana swadu ashtabhava ekatra milana yahara swade tripta haya krishna mana. Nana swadu ashtabhava ekatra milana yahara swade tripta haya krishna mana. नाना स्वादु अष्टाभावे एकत्र मिलाना याहारा स्वादे तृप्ताहाय कृष्णमाना. There are 8 symptoms of ecstatic love on the platform of transcendental jubilation, and when they are combined and tasted by Krishna, the Lord's mind is completely satisfied. Okay, about 8 symptoms, 8 ലക്ഷണങ്ങളാണ് ecstatic love മഹാഭാവത്തിൽ on the platform transcendental jubilation. And when they are combined and tasted by Krishna, the Lord's mind is completely satisfied. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഒരു കാര്യം ഓർക്കേണ്ടത്, ഇതെല്ലാം ആരാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? രൂപഗോസ്വാമി. ഓക്കെ, രൂപഗോസ്വാമി ഷഡ്ഗോസ്വാമികളുടെ ചീഫാണ്. ഇവരെല്ലാം എന്താണ്? മെൻഡിക്കൻ്റ് ആണ്. ഇവരെല്ലാം ടോട്ടലി റിനൗൺസ്ഡ് ആണ്. അവരാണ് ഇങ്ങനത്തെ ഈ ലക്ഷണങ്ങളും, അതായത് മഹാഭാവത്തില് ഗോപികമാരും കൃഷ്ണനും അനുഭവിക്കുന്ന വ്യത്യസ്തമായിട്ടുള്ള തലങ്ങളെ പറ്റിയാണ് വിവരിക്കുന്നത്. അവർക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി യാതൊരു ഗ്രാഹ്യവുമില്ല. അവരൊന്നും ഒരു ഗൃഹസ്ഥ ജീവിതം അനുഭവിച്ച ആൾക്കാരല്ല, അല്ലെ? അവരെല്ലാം മെൻഡിക്കൻ്റ് ആണ്, സാധുജനങ്ങളാണ്. അപ്പൊ ഇവർക്ക് ഇത്രയും ഉന്നത തലത്തിലുള്ള ഈ കോഞ്ചുകൾ, മാധുര്യ തലത്തിലുള്ള ഈ സിംറ്റംസ് പറ്റി എങ്ങനെ അറിയാൻ കഴിഞ്ഞു, അല്ലെ? ഭഗവാൻ ഈ ജ്ഞാനം കൊടുത്തില്ലെങ്കിൽ ഇവർക്ക് ഇത് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും? അപ്പൊ രൂപശിക്ഷയില് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു രൂപഗോസ്വാമിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു, അല്ലെ? അതേപോലെ സനാതന ഗോസ്വാമിക്ക് കാശിയിൽ വെച്ച് 2 മാസം പറഞ്ഞു കൊടുത്തു. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ആ ഒരു ശിക്ഷണത്തിന് മാത്രമാണ് ഇതെല്ലാം അവർക്ക് അറിയുന്നത്. ഭഗവാന്റെ എംപവർമെന്റ് കാരണം ഇതൊക്കെ അവർക്ക് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് അവർ പറഞ്ഞു തരാൻ പറ്റുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ അവർ സന്യാസ ജീവിതം ടോട്ടലി റിനൗൺസിയന്റ് ആയിട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്ക് ഇതിനെപ്പറ്റി എങ്ങനെ അറിയാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതെല്ലാം ദിവ്യ തലത്തിലുള്ളതാണെന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. ഇതെല്ലാം ഒരു സാധാരണ ഭൗതിക തലത്തിലുള്ള ആനന്ദമല്ല എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഇത്രയും ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി അതിന്റെ കൊട്ടേഷൻ ഉജ്ജ്വല നീലാമണി എന്നൊക്കെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നു. ഇതൊന്നും നമ്മളുടെ ഇതൊക്കെ എന്റെയൊക്കെ തലയുടെ മീതെ പോകും. അല്ലെ? ഒന്ന് എങ്കിലും കൂടി വായിക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ, ഇത് നമ്മൾ വായിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിന് കിട്ടുന്ന ഒരു പ്യൂരിഫിക്കേഷൻ, അതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടെ. അല്ലാണ്ട് ഇതിന്റെ ഇൻഡെപ്തിലൊന്നും നമുക്ക് പോകാനുള്ള അത് ഗ്രഹിക്കാനുള്ള കഴിവോ അതിനൊന്നും ജ്ഞാനവും നമുക്കില്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മളിത് വായിച്ച് ഭഗവാന്റെ ഒരു ടോപ്പിക് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ ഏതൊരു കാര്യങ്ങളും അത് വായിച്ച് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു പ്യൂരിഫിക്കേഷനാണ് നമ്മളിവിടെ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. ദധി ഖണ്ഡ ഗൃഥ മധു മരീച കർപ്പൂര ഏലാച്ചി മിലാനേയാച്ചേ രസാല മധുര. ദധി ഖണ്ഡ ഗൃഥ മധു മരീച കർപ്പൂര ഏലാച്ചി മിലാനേയാച്ചേ രസാല മധുര. दही खंडा घृत मधु मरीचा कर्पूरा एलाची मिलानेयाचे रसाला मधुरा. हरे कृष्ण. Indeed, they are compared to a combination of yogurt, candy, ghee, honey, black pepper, camphor, and cardamom, which, when mixed together, are very tasty and sweet. അപ്പൊ ഈ ആനന്ദത്തിനെ നമ്മൾക്ക് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാണ്. ഇത് നമുക്ക് ഇതെല്ലാം, അതായത് ഈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്, ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ്, യോഗട്ട്, അതായത് തൈര്, കാൻഡി, സ്വീറ്റ് കാൻഡി, അല്ലെ, ഘീ, ഹണി, ബ്ലാക്ക് പെപ്പർ, കാംഫർ, കാഡമൻ, ഇതെല്ലാം കൂടി മിക്സ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ആ ഒരു ഡിഷ് ഉണ്ടല്ലോ, അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് ആണ് എന്ത്? വെൻ മിക്സ് ടുഗദർ ആർ വെരി ടേസ്റ്റി ആൻഡ് സ്വീറ്റ്. അതാണ് ഇവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു കമ്പാരിസൺ മാത്രമാണ്. അത് അത്രയും സ്വീറ്റാണ് ഈ ബന്ധം. ഗോപികമാരും രാധാകൃഷ്ണന്മാരും ഗോപികമാരും അവരുടെ കൃഷ്ണനും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തിലും
അവരനുഭവിക്കുന്ന ആ ഒരു ആനന്ദത്തിന്റെ ഒരു രുചി അല്ലെങ്കിൽ സ്വാദ് ഇവിടെ മനസ്സിലാക്കി തരാണ് നമ്മളെ പോലുള്ള ആൾക്കാർക്ക്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്താണ് ഇത് മാത്രമേ അറിയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അതിന്റെ ടേസ്റ്റ് എങ്ങനെയാണോ അതേപോലെയാണ് ഇവർ തമ്മിലുള്ള ആ സംവാദത്തിലും അവരുടെ ഫ്രണ്ട്ഷിപ്പിലും അവര് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരം അനുഭവിക്കുന്ന ആ ഒരു എക്സ്റ്റാറ്റിക് മഹാഭാവത്തിലുള്ള ആ പ്രേമം എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഏ ഭാവയുക്ത ദേഖി രാധസ്യ നയന സംഗമഹായിത്തെ സുഖ പായകോടി ഗുണ. ഏ ഭാവയുക്ത ദേഖി രാധസ്യ നയന സംഗമഹായിത്തെ സുഖ പായകോടി ഗുണ. एभावायुक्ता देखी रथस्य नयना संगमा हृदय सुखा पाया कोटि गुणा. Lord Sri Krishna is thousands upon thousands of times more satisfied when he sees Srimati Radharani's face light up from this combination of ecstatic love than he is by direct union with her. എന്താണ് ശ്രീകൃഷ്ണ ഭഗവാൻ എത്രയോ 1000 തവണ കൂടുതൽ ഇത് അനുഭവിക്കുന്നു, എൻജോയ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ ശ്രീമതി രാധാരന്റെ ആ തിരുമുഖം വളരെ ശോഭയാർന്നിട്ടുള്ള തിരുമുഖം ആ പ്രേമാവേശത്തില് കാണുമ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് യൂണിയനെക്കാട്ടിലും കൂടുതൽ ആനന്ദിക്കുന്ന രാധാരാണിയുടെ ആ സൗന്ദര്യമുള്ള ലൈറ്റപ്പ് ആയിട്ടുള്ള മുഖം കാണുമ്പോഴാണെന്ന് പറയുന്നത്. അത്രയും തേജസ്സുള്ള മുഖം കാണുമ്പോൾ ഫിസിക്കൽ യൂണിയനെക്കാട്ടിലും അവർ ആനന്ദം കണ്ടെത്തുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ദിസ് ഈസ് ഫർദർ എക്സ്പ്ലെയിൻ ദ ഫോളോയിങ് വേഴ്സ് ഫ്രം ദ ഉജ്ജ്വല നീലാമണി അനുഭാവ പ്രകരണ ശ്രീല രൂപ ഗോസ്വാമി. ഇതെങ്ങനെ വായിക്കാതെ? ഞാൻ ശ്രമിക്കട്ടെ പ്രഭു. വായിക്കൂ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്തസ്മേ ഹൃദയോ ജല ജലകണ വ്യാകീർണ പക്ഷമാങ്കുരാ കിഞ്ചിത് പാടാലിത ജലാ രസികോദ സിക്ത പുരകുഞ്ചതി രുദ്ധയാ പതിമദാവേണ മധുരാ വ്യാപഗ്ന തോരോത്തരാ രാധായാ കില കിഞ്ചിദാസ്തവകിനി ദൃഷ്ടിശ്രിയം വക്രിയാത്. ഹരിബോൾ. വേറെ ആരെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്യണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്തസ്മേരതയോ ജല ജലഗണാ വ്യാകീർണ പക്ഷമാങ്കുരാ കിഞ്ചിത് പാടലിധാഞ്ജലാരസിഗധോ സിക്തപുരകുഞ്ചരീ രുദ്ധായാ പതിമാധവേന മധുരാ വ്യാഭുഗ്നത്തരോത്തരാ രാധായാ കില കുഞ്ചിതസ്തവകിനി ദൃഷ്ടിശ്രിയം വക്രിയാത്. ഹരിബോൾ. ആരെങ്കിലും ട്രൈ ചെയ്യണോ? ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. അന്തസ്മേരതയോജ്വല ജലഗണ വ്യാകീർണ പഷ്മാങ്കുരാ കിഞ്ചിത് പാടലിതാഞ്ചലാരസിഗതോ സിക്തപുരാ കുഞ്ചതി രുദ്ധായാ പതിമാധവേന മധുരാ വ്യാഭുക്തതോരോത്തരാ രാധായാ കില കിഞ്ചിദസ്തവകിനി ദൃഷ്ടിശ്രിയം വക്രിയാത്. ഹരിബോൾ. ഹരിബോൾ. ഇനിയിപ്പോ രണ്ടുപേരും കൂടി ഉള്ളു, നോക്കണോ? നിഷ മാതാജി, ശ്യാമള മാതാജി, പ്രഭുജി ഇംഗ്ലീഷിൽ നോക്കി ഒട്ടും കിട്ടില്ല. മലയാളമാണെങ്കിൽ പിന്നെയും നോക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ അതിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ വായിക്കാം. May the sight of Srimati Radharani's Kila Kinchida ecstasy, okay, which is like a bouquet, bring good fortune to all. When Sri Krishna blocked Radharani's way to the Dana Ghati, there was laughter within her heart. Her eyes grew bright and fresh tears flowed from her eyes, reddening them due to her sweet relationship with Krishna. Her eyes were enthusiastic, and when her crying subsided, she appeared even more beautiful. ഇതാണ്
ഇപ്പോൾ ധാനഘാട്ടിയിൽ ഉള്ള ആ ഒരു ലീലയെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. മേ ദ സൈറ്റ് ഓഫ് ശ്രീമതി രാധാറാണീസ് കില കിഞ്ചിത എക്സ്റ്റസി. അപ്പോൾ ആ ഭാവം കില കിഞ്ചിത എന്നുള്ള ആ തലത്തിലുള്ള ആസ്വാദനം, എക്സ്റ്റസി ഇതിന് അതൊരു ബൊക്കെ പോലെയാണ്, ഫ്ലവർ ബൊക്കെ അല്ലേ. ഫ്ലവർ ബൊക്കയിൽ ഒരുപാട് ഡിഫറെൻറ്റ് വെറൈറ്റീസ് ഓഫ് ഫ്ലവേഴ്സ് ഉണ്ടായിരിക്കും. കാണുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ മനസ്സിനും എല്ലാറ്റിനും ഒരു ആനന്ദം എന്നു അതേപോലെയാണ് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അത് എന്താണ്, ഗുഡ് ഫോർച്യൂൺ ടു ആൾ, എല്ലാവർക്കും ഒരു ഭാഗ്യം കൊണ്ടുവരും. വെൻ ശ്രീകൃഷ്ണ ബ്ലോക്ക് രാധാറാണീസ് വേ ടു ധാനഘട്ടി, ധാനഘട്ടിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള ആ വഴിയിൽ അവിടെ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്തപ്പോൾ ദർ വാസ് ലോഫ്റ്റർ വിത്തിൻ ഹാർട്ട്, മനസ്സിൽ ചിരിച്ചു. ഹെർ ഐസ് ഗ്രൂ ബ്രൈറ്റ് ആൻഡ് ഫ്രഷ് tears flowed from her eyes, reddening them. ഓക്കെ, കണ്ണുകളെല്ലാം വളരെ ബ്രൈറ്റായി, കണ്ണുനീര് കണ്ണിന്ന് വരാൻ തുടങ്ങി, കണ്ണ് ചുവത്തു. ഡ്യൂ ടു ഹെർ സ്വീറ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് കൃഷ്ണ, ഹെർ ഐസ് വെർ enthusiastic, ആൻഡ് വെൻ ഹെർ ക്രൈങ് സബ്സൈഡഡ് ഷി അപ്പിയർഡ് ഈവൻ മോർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ. അപ്പോൾ ആ രോദനം നിർത്തിയപ്പോൾ കൂടുതൽ സൗന്ദര്യവതിയായി അവിടെ രാധാറാണി കാണപ്പെട്ടു എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇതും കൂടി വായിച്ചോളൂ. ഇതെല്ലാം ഭാഗവതത്തിലത്തെ ശ്ലോകങ്ങളായിരിക്കണം അല്ലേ? വായിക്കട്ടെ പ്രഭു? വായിച്ചോളൂ. ബാഷ്പവ്യാകുലിതാരുണാചലചലൻ നേത്രം രസോല്ലാസിതം ഹേലോലാസചലാധരം കുടിലിത ഭ്രൂയുഗ്മം ഉദ്യത്സ്മിതം രാധായാഖില കിഞ്ചിദാഞ്ചിതമസോ വീക്ഷ്യാനനം സംക്രമാത് ആനന്ദം തമവാപ കോടിഗുണിതം യോഗോ നഭിർഗോചരാ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ബാഷ്പവ്യാകുലിതാരുണാഞ്ച നേത്രം രസോല്ലാസിതം ഹേലോല്ലാസചലാധരം കുടിലത ഭ്രൂയുഗ്മമുദ്യസ്മിതം രാധായാഖില കിഞ്ചിദാഞ്ചിതമസോ വീക്ഷ്യാനനം സംഗമാത് ആനന്ദം തമവാപ കോടിഗുണിതം യോ പൂർണ്ണഗീർഗോചര. ആരെങ്കിലും ഹരേ കൃഷ്ണ. വായിക്കട്ടെ പ്രഭുജി? ബാഷ്പവ്യാകുലിതാരുണാഞ്ചലച്ചലന്നേത്രം രസോല്ലാസിതം ഹേലോല്ലാസചലാധരം കുടിലിത അഭ്രുയുഗ്മം ഉദ്യസ്മിതം രാധായാഖില കിഞ്ചിദാഞ്ചിതം അസോ വീക്ഷ്യാനനം സംകമാത് ആനന്ദം തം അവാഭ കോടിഗുണിതം യോ ഭൂനഗീർഗോചര. ഹരേ കൃഷ്ണ. താങ്ക് യു. ഹരേ കൃഷ്ണ. വേറുള്ളൊരു Okay, then the translation വായിക്കാം. Agitated by tears, Srimati Radharani's eyes were tinged with red, just like the eastern horizon at sunrise. Her lips began to move with jubilation and lusty desire. Her eyebrows curved and her lotus-like face smiled mildly. Seeing Radharani's face exhibit such emotion, Lord Sri Krishna felt a million times happier than when he embraced her. Indeed, Lord Sri Krishna's happiness is not at all mundane. അപ്പോൾ രാധാറാണിയെ അങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഭഗവാൻ കൃഷ്ണന് കിട്ടുന്ന ആനന്ദം അതിനെ പറ്റിയാണ് ഇവിടെ വിവരിക്കുന്നത്. ദിസ് ഈസ് എ കൊട്ടേഷൻ ഫ്രം ദ ഗോവിന്ദ ലീലാമൃത 9.18. ഗോവിന്ദ ലീലാമൃത കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമി എന്നെ കമ്പോസ് ചെയ്താണ് അല്ലേ? കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമിയാണ്. മറ്റത് അതിന് മുമ്പ് പാടിയത് എവിടുന്നാണ് അറിയില്ല, അത് ഭാഗവത്തിൽ നിന്നാണോ എവിടുന്ന എനിക്കറിയില്ല. ആർക്കെങ്കിലും അറിയോ ഈ ശ്ലോകം? ഭാഗവതാണോ? പ്രഭുജി ഉജ്ജ്വല അത് അതിന്റെ മുന്നത്തെയാണ് അല്ലേ? അതെ, ഉജ്ജ്വല നിലാമണിയൊന്നും അറിയില്ല. എന്താ മാജി? ഉജ്ജ്വല നിലമണി എന്നല്ലേ പ്രഭു എഴുതിയിരിക്കുന്നത്? അല്ല, അതിലും
കൊട്ടേഷൻ കൊടുത്തിട്ടില്ല. ആയിരിക്കാം, കാണിച്ചാൽ ഇത്രയും ശ്ലോകങ്ങളുടെ അതെല്ലാം ഉജ്ജ്വല നീലാമണി എന്നാണ്. അപ്പൊ ഇതും ആയിരിക്കണം വിചാരിക്കുന്നു. ചിലതിൽ എഴുതിയില്ല, ചിലതിൽ എഴുതിയില്ല. ഇത് ഇവിടെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതുന്നത് ഗോവിന്ദ ലീലാമൃത. ഗോവിന്ദ ലീലാമൃത കൃഷ്ണദാസ് കവിരാജ് ഗോസ്വാമിയുടെയാണ്. ഹരേ കൃഷ്ണ പ്രഭുജി 179ാമത്തെ ഭാവാർത്ഥത്തില് ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്, ഉജ്ജ്വല നീലാമണിയിലെ അനുഭാവ പ്രതികരണം 41 നിന്നുള്ള താഴെ കൊടുക്കുന്ന ശ്ലോകത്തിൽ കൂടുതൽ വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ഉജ്ജ്വല നീലാമണിയാണ്. ഓക്കെ. അപ്പൊ ലാസ്റ്റ് വായിച്ചത് ഗോവിന്ദ ലീലാമൃത. ഹരിബോൾ. ഓക്കെ. അപ്പൊ എന്തായാലും വളരെ നന്നായിട്ട് റിസൈറ്റ് ചെയ്തു. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ബാക്കി അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ 182 ഓൺവേർഡ്സ് അല്ലേ ഒന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തോളൂ. വാഞ്ചാകൽപതരൂപേശ കൃപാ സിന്ധുഭ്യവച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ अनंत कोटि वैष्णव की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। गुरु महाराज की जय। गो प्रेम हरि है। हरे कृष्णा।